نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بڑائی اس پاک پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمہ شما کی تخلیق فرمائی. بعدہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی
تمام ضروریات کو ہمارے لیے مہیا اور موجود عطا فرمایا، نیز ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے راہ ضلالت سے راہ مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے بے شمار پیغمبران ملت کو دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی آقائے دو جہاں، فخر دو عالم، تاجدار مدینہ، سید القونین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ پڑھیے اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد کلام حکیم سے چند آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت کچھ باتیں بیان کروں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم سب سے پہلے بولنے والے کو، پھر سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، میرا عنوان ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے، بہترین دین ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الکریم کے اندر فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دینوں میں، تمام مذہبوں میں سب سے بہتر دین، سب سے بہتر مذہب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے بہتر۔ اس لیے کہ اسلام یہ سلم سے مشتق ہے، جس کا معنی امن اور سلامتی کے ہیں، شانتی سکون کے ہیں۔ اسلام اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ و رسول کے فرمودات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس کو کرنے کے لیے کہا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یعنی اللہ و رسول کی باتوں کو ماننا۔ ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور عربی میں مسلمان اور مسلم کہا جاتا ہے، اور عربی میں مسلم اس اونٹنی کو بولا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور اس کی رسی آقا اور مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اونٹنی کو بیٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھاتا ہے، یعنی وہ اونٹنی مالک کے اشارے پر چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنی مرضی ان کی نہیں چلتی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح مسلم، اسلام کے ماننے والے کو مسلمان بولا جاتا ہے، یعنی ہم اپنا اختیاری نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہیں،
दुनिया के अंदर हम जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि वही कर सकते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर कानून नाफिज किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर हुक्म नाफिज किया है कि तुमको अगर मुसलमान बन के रहना है, इस्लाम के पैरोकार बन के रहना है, तो फला फला चीजें हराम है उससे बाज रहना है, फला फला चीजें ममनुआत में से हैं उससे रुक जाना है, फला चीजों को करना है तो करना है। मेरे मोहतरम, उसको मुसलमान बोला जाता है। और ये इस्लाम का जहां तक सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबियाए किराम दुनियाए फानी के अंदर भेजे गए, सबका मजहब एक ही था और वो इस्लाम था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, लेकिन ज़माने में देखा गया है कि जिसने भी इस्लाम की हुक्म अदूली की है, जिसने भी इस्लाम की बातों को नहीं माना है, जिसने भी इस्लाम की मुखालिफत की है, जिसने मुसलमानों से मुखालिफत की है, नतीजा उसकी हलाकती और बर्बादी हुई। मिसाल के तौर पर, नमूने के तौर पर मैं बयान करता हूं, जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल पैदाइश हुई, जिस सन में, उसी सन में यमन में एक वाक़िया पेश आया। ऐसे तो बादशाहत का ज़माना, हुकूमत का ज़माना गुजरा है, लेकिन यमन में रहबर और कायद अबरहा को बनाया गया। इस अबरहा ने, इस अमीर ने मुल्क यमन का एक शहर सना, उस शहर में एक कनीसा बनाया, एक गिरजाघर बनाया, और वो उन्होंने ऐलान कर दिया, आज से लोग बैतुल्लाह की तरफ घूमकर इबादत नहीं करेंगे। इबादत हज और उम्रा बल्कि उस घर का करेंगे जो घर मुल्क यमन के शहर सना में बनाया गया हो, जो गिरजा घर बनाया गया हो, उस घर का लोग तवाफ करेंगे और उसी घर का लोग हज और उम्रा करेंगे। आज से लोग बैतुल हराम का हज और उम्रा नहीं करेंगे। इबादत उनके तरफ घूमकर नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, ये जिद पकड़े अबरहा ने, जो कमजोर ईमान के लोग थे, जिसके ईमान में कमजोरी थी, उन्होंने तो उसको कबूल कर लिया, लेकिन जो कट्टर मोमिन और मुसलमान थे, इस्लाम के मानने वाले थे, उसके दिल में बड़ी तकलीफ हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बड़ी तकलीफ हुई। और एक रिवायत में आया है कि जब इस तरह से जिद पकड़े तो किसी मुसलमान ने, उसके मुखालिफ ने, अबरहा के मुखालिफिन में से किसी शख्स ने उस घर में जाकर गिलाजत करके उस घर को पलीद कर दिया। जब ये खबर अबरहा तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में आकर बैतुल्लाह शरीफ को ढाने की तमन्ना की, बैतुल हराम को मुनहदिम कर देने का फैसला किया, और वो अपने फौज को लेकर चंद हाथी के साथ वो मक्का आए। सबसे पहले उनके गिरोह ने, उनके काफिला ने, उनके फौजियों ने जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटनियों को कब्जा कर लिया। सुभान अल्लाह।
जब वहां पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब जाकर अबरहा बादशाह से मुलाकात किया और फरमाया कि मेरी ऊँटनियों को आपके फौज ने कब्जा कर लिया है, हमें वापस कर दीजिए। अबरहा कहते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम बैतुल्लाह को ढाने आए हैं, बैतुल्लाह को गिराने आए हैं, बैतुल्लाह को मिस्मार और मुनहदिम करने आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी ऊँटनियाँ क्या हुई? अबरहा कहते हैं कि अरे मैं बैतुल्लाह को तोड़ने की बात करता हूँ और ऊँटनियों के पीछे लगे हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरी ऊँटनियाँ कहाँ गई? मेरी ऊँटनियों को वापस कर दीजिए। रहा बैतुल्लाह का सवाल, जिसका घर है वो उसकी हिफाजत कर लेगा। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, ये अल्लाह और आपका मामला है। अल्लाह तबारक व तआला से समझे कि अल्लाह तबारक व तआला के घर को आप ढाने आए हैं। जिसका घर है वो उस घर की हिफाजत करेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ये अबरहा बादशाह हाथियों के साथ, अपने फौज के साथ बैतुल्लाह शरीफ को ढाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर! अल्लाह तबारक व तआला का फौज का कमाल देखिए मेरे दोस्तों और भाइयों। उस हाथी वाले से मुकाबला करने के लिए, अबरहा बादशाह से मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फौज को, सेना को भेजा तो अबाबिल के शक्ल में भेजा। सुभान अल्लाह! चिड़ियों के शक्ल में भेजा। जिस परिंदे के पैर में मसूर का दाना या चना के दाने के बराबर कंकर लिए हुए थे, वो आसमान में गर्दिश करते हुए, उड़ते हुए, सुभान अल्लाह, हाथी वाले पर, अबरहा बादशाह पर, उनके फौज पर वो वार करना शुरू कर दिया। नतीजा ये था कि जो भी कंकर उसके ऊपर पड़ जाता, रिवायत में आया है कि वो गल जाते थे, या तो फिर सर पर गिरा वो बिल्कुल सुराख हो जाता था। जिस बदन के जिस हिस्से पर भी वो पत्थर गिरता था, वो कंकर गिरता था, उसका बदन छलनी हो जाता था। मेरे दोस्तों और भाइयों, नतीजा ये हुआ वो हलाक बर्बाद हो गए और अबरहा के फौज शिकस्त खाकर, जलीलो खार होकर, बर्बाद होकर, निस्तो नाबूद होकर खत्म हो गए। उसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबरत के तौर पर कलामे पाक के अंदर एक सूरत ही नाजिल कर दी है। 114 सूरतों में एक सूरत है सूरा फील, और उस फील को मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके यह बतलाना चाहता है कि जो भी आज के डेट में अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला की मुखालिफत करेगा, दीन इस्लाम की मुखालिफत करेगा, दीन की मुखालिफत करेगा, जो दीन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बेहतर दीन है, उस दीन की मुखालिफत करेगा, मुसलमानों से अदावत करेगा, उसकी हालत ऐसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया तुमने नहीं देखा? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उसका जो मंसूबा था, उसका जो मकसद था, कामयाब होने नहीं दिया, उसको फेल कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह तबारक व तआला ने उस फौज के मुकाबले में झुंड के झुंड, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल अलम यजअल कैदहुम फी वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील बोलते हैं गोल दर गोल, झुंड दर झुंड परिंदे को बोला जाता है। वो आए जिसके पैर में छोटे छोटे कंकर थे, वो कंकर गिरा देता था, जिसकी वजह से वो हलाक बर्बाद हो गए। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकुल। सुभान अल्लाह! अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वो मिसले इसके कर दिए, उस फौज को, हाथी वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने मिसले इसके कर दिए।
کھائے ہوئے پیس کی طرح جو کسی کام کے نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اسی دین کی محافظ، اسی دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ 6 مہینہ پہلے سے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلا رہے تھے۔ جو خواب سچ ہو رہا تھا، صبح ہوتے ہی وہ خواب صحیح پا رہے تھے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کا دل تنہائی کی طرف کھسکتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غار حرا میں جا کر، تنہائی میں جا کر ایک اللہ کے ذکر میں لگ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور میں کھڑی اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس طرح سے جب 40 سال مکمل ہو گئے تو جبرائیل امین وحی لے کر آئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس طرح سے وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری پا کر خوف خدا سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کے اندر لرزہ اور کپکپی طاری تھی۔ وہاں سے آئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے کہ مجھ کو کمبل اڑھائیے، چادر اڑھائیے۔ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آئے، مجھے سینے سے لگا کر زور زور سے داب رہے تھے اور کہہ رہے تھے اقرا، کہہ رہے تھے اقرا۔ میں کہتا چلا جا رہا تھا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ دبا رہے تھے، یہاں تک کہ میری زبان سے بے ساختہ نکل پڑا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر خدیجہ الکبریٰ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، سارا ماجرا سنائی۔ آپ نے بھتیجے سے سنیے۔ جب واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکال دے گی، اس وقت میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب بھرے انداز میں فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا ایسا ہوگا کہ میری ہی قوم کے لوگ، میرے ہی خاندان کے لوگ، میرے ہی وطن کے لوگ، میرے ہی دوست و احباب مجھ کو میرے وطن سے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، ہر زمانہ میں یہی ہوا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملی، نبوت کی ذمہ داری ہو گئی میرے دوستوں، نبی بنائے گئے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کو قبول کیا۔ لونڈیوں میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کو قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 بڑی شخصیت جو جلیل القدر صحابی رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ پر اسلام کو قبول کیا میرے محترم۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے اسلام کو تقویت پہنچنے لگی، اسلام دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر جیسا جیسا وقت گزرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے رہے۔ اب کھلے عام لوگوں کے سامنے اس اسلام کا چرچا کریں۔ نتیجہ یہ تھا ہر گھر میں پھوٹ بندی ہو گئی تھی، ہر گھر میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اگر بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، اگر ماں مسلمان ہے تو باپ کافر ہے۔ اس طرح سے پھوٹ بندی ہو گیا، کافروں میں ہلچل اور تہلکہ اور کوہرام مچ گیا میرے محترم بزرگوں دوستو بھائیوں۔ کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نیا نیا مسلمان ہوئے تھے اس پر اذیتوں کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، تکلیفیں اور دکھ دینا شروع کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا ابو لہب اس میدان میں پیچھے نہیں رہے میرے دوستو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن جب اس طرح کا منظر دیکھا تو دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دیا، دونوں بیٹیوں کو چھڑوا دیا۔ اسی آسرا میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ جب وہ انتقال کر گئے تو ابو لہب شہروں میں بازاروں میں دوڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، جو سفیان کی بہن تھی، جو عربہ کی بیٹی تھی۔ مل جل کر کے دونوں میاں بیوی جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور رات کی تاریکی میں جس راستے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اسی راستے پر بچھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے۔ اتنے پیش اور آگے نکل گئے ابو لہب اور ان کی بیوی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مذمت پر قرآن کی سورت نازل کر دی۔ اللہ اکبر، اس کی ہلاکت اور بربادی کی سورت نازل کر دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہ ابو لہب اور ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اس کے راستے پر رات کی تاریکی میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ابو لہب راستے پر گئے تھے اور پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کے جسم پر دے مارتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، پاگل دیوانہ کہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہوئی، سورہ لہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکنے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔
वमरातहु हम्मालतल हतब, और उनकी बीवी को भी उस फड़कने वाली आग में डाली जाएगी जो लकड़ियां होने वाली है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गर्दन में रोस्त खजूर की बटी हुई रस्सी का फंदा होगा। अल्लाहु अकबर, कितना खतरनाक आयत नाजिल हुई। जीते जी अल्लाह तबारक व तआला ने उस अबू लहब को, उसके चचा को और उम्मे जमील को मार डाला। मेरे मोहतरम, जब उसकी मजम्मत में ये सूरत नाजिल हुई तो उम्मे जमील इतनी शरीर थी, इतनी बदमाश थी, इतनी गंवार थी और नादान थी कि उन्होंने मुट्ठी पर चंद पत्थर के टुकड़े को पकड़ी, कंकड़ को पकड़ी और सीधे बैतुल्लाह शरीफ चली गई, जहां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थी। चली गई। जब चली गई तो अल्लाह की कुदरत देखी, ये अल्लाह की कुदरत है। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाई, उसके सामने खड़ी है लेकिन देख नहीं पा रहे, सिर्फ अबू बकर को देख रहे। अबू बकर से पूछा कि तेरा साथी कहां गया? सुनता हूं कि वो हमारी हिजो करते हैं, हमारी बुराइयां बयान करते हैं। तो पा जाने से आप क्या करेंगे? बोले ये दिखाए कंकर, हम उसके चेहरे पर दे मारते। जब वो चली गई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उम्मे जमील आपको नहीं देख रही थी? कहा कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके निगाह को पकड़ लिया था। सुभान अल्लाह, उसकी निगाह को पकड़ लिया था, मेरे और उसके दरमियान पर्दा कर दिया था, जिसकी वजह से मुझको नहीं देख रही थी। तो मेरे मोहतरम, नतीजा देखिए, ये इस्लाम के जुर्म में जो इस्लाम को तौहीन करते थे, जिस इस्लाम को अल्लाह के नजदीक बेहतर बताया है, सबसे उम्दा और अच्छा बताया है, उस इस्लाम की मुखालिफत की नतीजा ये हुआ कि जीते जी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हलाक व बर्बाद कर दिया। इस गज़वाए बदर के बाद अबू जहल को खतरनाक बीमारी हुई, सुभान अल्लाह, कूड़ की बीमारी हुई, चेचक की बीमारी हुई, ताउन की बीमारी हुई, छूत की बीमारी हो गई, जिससे लोग नफरत करते हैं। वो मर गए, 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। मेरे दोस्तों और भाइयों, उनके बेटों ने भी नहीं छुआ। जब उस लाश से बदबू होने लगी, और रहीकुल मखतूम के अंदर 2 तरह की रिवायतें हैं। एक में कहा गया है कि बेटों ने घसीट कर किसी दीवार के पीछे रख दिया था, किसी लकड़ी के सहारे, और जब बदबू होने लगी तो आर के डर से, शर्मिंदगी के डर से दूर दूर से पत्थर और मिट्टी से उसको तोप दिया। और दूसरी जगह है कि गड्ढा खोदे और खोदने के बाद लकड़ी से ठेल कर उस गड्ढा में गिरा दिया और हेला मिट्टी दे दिए, दूर से मिट्टी और पत्थर से उस कब्र को भर दिया। कसब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इससे मुराद उसकी औलाद भी है। माँ का नाम हो ना, उसका माल कम आया और उसकी कमाई, बेटा बेटी कोई काम नहीं आए। मेरे दोस्तों, वो इस तरह की जलील होकर और बुरी मौत मरे। तो कहने का मतलब यह है, जिस इस्लाम से लोग दुश्मनी रखते हैं, इस्लाम के मानने वाले को लोग सताते हैं, तकलीफें देते हैं, उससे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला खफा हो जाता है और उसकी बड़ी जिल्लत और बुरी मौत होती है। दुनिया और आखिरत की तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन अफसोस इस बात पर है, लेकिन लोग आज भी लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसे इस्लाम जिसके साए में हम अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े सुकून और शांति की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे इस्लाम को लोग तजलील करते हैं। नाम तो है माशाल्लाह अब्दुल रहमान, लेकिन जाकर देखिए जुआ के अड्डा में बैठा है, एक वक्त की नमाज में। इस्लाम की तौहीन नहीं तो क्या है? दुकानों में बैठकर वो लॉटरी बजाता है,
दौलत की इतनी लालच और इतना हिर्स है कि इस्लाम का परवाह नहीं, नाम तो बतलाता है माशाल्लाह अब्दुल्ला, लेकिन सरेआम उस चीज को कर बैठता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। इस्लाम से दूर दूर कर उसकी जगह नहीं है, इस्लाम ने उसको हराम करार दिया। मेरे दोस्तों, वो रुपये ही की लालच में पड़े हुए हैं। शायद आपने भूल गया कारून का नाम, जो तौरीत के हाफिज थे, मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, मुकम्मल तौरीत के हाफिज थे। जब उसे दौलत हो गई तो उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, गुरूर पैदा हो गया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमीन पर धंसा दिया, और आज भी धंसता चला जा रहा है, क़यामत तक वो जमीन में धंसता ही चला जाएगा। इससे दौलत की लालच करते हैं और नमाज रोजे को भूल बैठे हो, इस्लाम को तौहीन करते हो, इस्लाम से मजाक उड़ाते हो। नाम दे देता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, उससे पूछिए तो बोलता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। ये इस्लाम की तौहीन नहीं तो क्या है? मेरे मोहतरम, अब अल्लाह के अजाब से खौफ खाइए, अल्लाह तबारक व तआला से डरिए, उलमाए किराम को तकलीफ मत दीजिए। जो उलमाए किराम आपको सुधारने के पीछे लगे हुए हैं, आपकी जिंदगी को सजाने और संवारने के पीछे लगे हुए हैं, हक बात बोलते हैं, उसको कड़वी मत समझिए, बुरा मत समझिए, ये आप ही के लिए है। मैं बारे इलाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम मौला करीम हम जुमला मुसलमानों को जब तक जिंदा रहे अल्लाह इस्लाम के पैरोकार बनाए रखना, अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बनाए रखना। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे अल्लाह तो दीन इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारी मौत हो तो इस्लाम की हालत पर हो, मोमिन की हालत पर हो। आक़ूलु क़ौली हाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।